Hi dear students, once again welcome in My Easy English YouTube channel. Today we are going to discuss about the second chapter from Poetry of HSC English, and the name of the chapter is Indian Weavers. Indian Weavers is a short poem containing 3 stanzas written by Sarojini Naidu, and this is related with the artists or the weavers in India who are weaving different types of clothes having different colors. Today students, we are going to discuss about icebreakers of this poem. There are some 6 points we have to study. We have to prepare our mind for understanding the poem in the right way. What Sarojini Naidu has given a message in this poem, we have to learn it this is very important point here. And this poem contains, as earlier I have told you, that 3 stanzas are there, and each stanza contains 4 lines. First 2 lines of each stanza is a question asked by poetess Sarojini Naidu, and remaining 2 lines are the reply or the answer by the Indian weavers. In this way students, let us come to our topic, icebreakers of Indian weavers, and the first point is here as artisans are also called craftsmen. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique, functional and also decorative items using traditional techniques. Now complete the web given below. सुरुवातीच्या पहिल्या मुद्द्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की जे लोक कलाकार आहेत त्यांना वस्तूंचे निर्माते असं म्हटलं जातं किंवा क्राफ्ट्समॅन असं म्हटलं जातं. तर ते जे आर्टिस्ट असतात त्यांना कोणती आर्टिस्ट आपल्या आसपासच्या परिसरामध्ये आपल्याला दिसतात त्यांची यादी काढा असं म्हटलेलं आहे. आणि काही 8 मुद्दे आपल्याला दिलेले आहेत, 7-8 मुद्दे आहेत. त्याच्यापैकी एक मुद्दा सोडवून दिलेला आहे गोल्डस्मिथ असं, आणि बाकीचे राहिलेले मुद्दे आपल्याला सोडवायचे आहेत. अँड द रिमेनिंग पॉईंट्स वी शुड यूज ॲज आन्सर ॲज फर्स्ट वन इज गोल्डस्मिथ, सेकंड वीवर, थर्ड शूमेकर, fourth baker, fifth carpenter, and sixth tailor. In this way we can solve this problem. The second bullet of this icebreaker contains as discuss with your partner the seasons or occasions when we need woolen clothes, casual clothes, rich silk clothes, colorful comfortable clothes. There are 4 different points, and which type of clothes we want in which season or occasion we have to mention. When we use woolen clothes, we use woolen clothes in winter season to warm our body. So the answer of A is we use woolen clothes in winter season to warm our body. B mentions about casual clothes. Casual clothes means that type of clothes which we use in our daily life in the home for the relaxation. So the answer of B is in every life at our home for relaxation. Everyday life at our home for our relaxation. C rich silk clothes. When we use rich silk clothes in various festivals and functions. D colorful comfortable clothes. When we use colorful comfortable clothes, we use such a type of clothes for special occasions and parties. Students, see the next bullet or next point. Let us play a game. The teacher will ask the students some questions. Students will understand that there are some exceptions to the general rules. Let us start. One who weaves is a weaver.
जो कोणी विणकाम करतो त्याला विणकाम करणारा असं म्हटलं जातं. वन हू प्लेज अ गेम इज अ डॅश. जो कोणी गेम प्ले करतो त्याला काय म्हटलं जातं? प्लेयर असं म्हटलं जातं. सो द आन्सर इज प्लेयर. वन हू सिंग्स इज अ सिंगर. वन हू डान्सेस इज अ dancer. One who teaches is a teacher. One who cooks is a cook. In this way, this is the point. Another point is, we have often seen the picture of Gandhiji spinning on his charka. Discuss the reasons behind this. One has been given for you. महात्मा गांधीजींच्या फोटोमध्ये बऱ्याचदा आपण ते चरख्यासोबत कपडे किंवा वस्त्र विणत आहेत अशा प्रकारचं दृश्य पाहतोय. याच्या पाठीमागं काय कारण असेल? समाजामध्ये अशा प्रकारचा फोटो स्प्रेड करण्याच्या पाठीमागचं कारण काय असेल? आणि एक कारण इथं सोडवून दिलेलं आहे पुस्तकामध्ये. टू गिव्ह रुरल पीपल अन अपॉर्च्युनिटी टू अर्न देअर लाईव्हलीहूड. त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील गरजा भागवण्यासाठी त्यांचं स्वतःचं उत्पन्न निर्माण करायची एक प्रेरणा लोकांच्यामध्ये निर्माण करून देण्यासाठी महात्मा गांधीजींचा फोटो हा वस्त्र विणणाऱ्या चरख्यासोबत आहे. इतर आणखी कोणती अशी कारणं असू शकतील की ज्याच्यासाठी महात्मा गांधीजींचा फोटो हा वस्त्र विणणाऱ्या चरख्यासोबत दिलेला आहे? तर बी आकड्यासमोरचं उत्तर असं असू शकेल, टू गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू स्वदेशी मुवमेंट. स्वदेशी चळवळीचं महत्त्व पटवून सांगण्यासाठीही ते असू शकेल. टू गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू सेल्फ सफिशियन्सी. आपण आत्मपूरक आहोत अशा प्रकारचा मेसेज देण्यासाठीही तो फोटो असू शकेल. म्हणजे आपण स्वतः काहीतरी उद्योग करून आपण स्वतःच्या पायावरती जगू शकतो, उभं राहू शकतो, हा एक उद्देश त्याच्या पाठीमागं असेल. आणि शेवटचा उद्देश असेल तो म्हणजे टू एन्श्योर रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडंट नेचर. आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये जे स्वावलंबीपणा असतो आपला इंडिपेंडंट नेचर, तर तो इथं सिद्ध करण्यासाठी सुद्धा कदाचित हा फोटो महात्मा गांधींचा दिलेला असेल. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर द डिस्कशन इज अबाउट नेम सम टूल्स यूज्ड बाय द वेवर्स. वेवर म्हणजे विणकाम करणारे लोक. ते कोणती साधनं वापरतात त्यांची नावं सांगा. ए, बी आणि सी 3 ऑप्शन दिलेले आहेत. ए हा पूर्वीपासूनच सोडवून दिलेला आहे, लूम असं म्हटलेलं आहे. बी आणि सी आपल्याला सोडवायचं आहे. बीमध्ये आपण असं लिहू शकतो, वेविंग स्टिक. कपडे विणण्यासाठी ते लोक जे काठी वगैरे वापरतात तशा प्रकारचं एखादं साधन त्यांचं. आणि सीमध्ये आपण वेविंग निडल असं म्हणू शकतो, कपडे विणण्यासाठी जे सुई वापरतात ती. तर हे मुद्दे इथं महत्त्वाचे आहेत. पुढच्या बुलेटमध्ये नेम सम टाईप्स ऑफ इयर्स यूज्ड बाय द वेवर्स. यान्स इथं आपल्याला सांगायचे आहेत. जसं का वेवर लोकांच्या माध्यमातून जो ब्रँड निर्माण केला गेलेला आहे, वस्त्राचे जे महत्त्वाचे ब्रँड तुम्हाला माहिती आहेत किंवा त्यांचे जे प्रकार माहिती आहेत ते प्रकार तुम्ही सांगायचे आहेत. एक आपल्यासाठी सोडवून दिलेला आहे, लेनन असं म्हटलेलं आहे. तर फ्लॉस असेल, पॉलिस्टर असेल, दुसरे आणखी कुठल्याही प्रकारचे कपड्यांचे प्रकार असतील तर ते आपण इथं मांडायचे आहेत. मित्र हो, धन्यवाद. हा आईस ब्रेकरचा भाग आपण आज इथं अभ्यासलेला आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल अँड लेट अस मीट अगेन in the next video with the next topic. Thank you. Thanks a lot.